सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरमुख प्यारिओ, तुहाडे सामने गुरु साहिब जी दी अपार बाणी दी कथा लैके हाजिर हाँ। तुहाडे सन्मुख होए हाँ। इधरों उधरों कई कथा सुनते रहंदे हैं, जो सुन के दिमाग दे विच आउंदा है कि ये कथा जो गुरबाणी दी कीती जा रही है सही नहीं है। तो इसनूं मद्दे नज़र रखते हुए तुहाडे सामने निरोल बाणी दे अर्थ लैके हाजिर हो रहे हैं। उम्मीद है तुसीं इन्हां नूं पसंद करोगे ते इन्हां ते अमल करोगे। जपजी साहिब जी की बाणी है, एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल अमूरत अजूनी स्वैभं गुर प्रसाद जप। इस बाणी दे विच जदों आपां जो एक ओंकार, बहुत सारे लोग इसनूं एकमकार भी कह दिंदे ने। एक ओंकार इसका सही उच्चारण है, एक ओंकार। एकमकार कहना इसनूं कोई ज़्यादा ठीक नहीं है। एक ओंकार दा अर्थ एक तो है। ओंकार पहला भी जिद्दां परमात्मा नूं दस्सण दे लई एक ओंकार आखदे सी कि एक ओंकार आख के परमात्मा ने सृष्टि रची। पर गुरु नानक देव जी ने एक लगा दिता। उस तो ये सिद्ध हो गया कि जो परमात्मा जो जिसकी असीं गल कर रहे हैं वो सिर्फ एक है, एक ओंकार। सो इस दे उपर जो कार लगी है, एक ओंकार, इस दे तीन अर्थ हैं। एक तीन अखरां दे विच लेना है इसनूं, एक ओं ते कार। ते ओंकार कहण नाल जो एक है उसने सृष्टि नूं प्रगट कीता। ते जे इसका पंचोड़ कढ़ना है तो परमात्मा एक है, एक ओंकार सतनाम सच्चा नाम है उसका। सत का मतलब हुंदा है सत, सच्चा, सच्चाई तो है। सतनाम सच्चाई तो, इसलिए इसका नाम सच्चा है। सतनाम करता पुरख, करता मीन्स क्रिएटिव, जो करन वाला है उसनूं करता आख्या जाता है। जो अपने आप सब कुछ जो करता है वो परमात्मा करन वाला है, इसलिए वो क्रिएटिव है। करता पुरख, पुरख उस स्त्री पुरख जिद्दां आपां मनदे पुरख दे रूप विच रहना है। जिद्दां खसम मनदे हां आपां उसनूं, पुरख है। अकाल एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभव, उसनूं किसी दा भै नहीं है। निरभव निर्वैर, उसका किसी दे नाल वैर नहीं है। निर्वैर अकाल, उस अकाल अकाल काल उस समय दे विच नहीं आउंदा। जदों काल दे अगे आड़ा लग गया तां उस समय दे विच नहीं आउंदा। अकाल अमूरत, जदों आपां मूरत कहने हैं ना, आड़ा मुक्ता हुंदा है। ते आड़ा किसी भी मम्मे तो पहला जिद्दां आड़ा है ना, मूरत अमूरत, मूरत कहण लग्या आड़ा अपने आप आड़ा मुक्ता बोलदा है। अमूरत मूरत, जिद्दां मूरत परमात्मा दी मूरत कोई नहीं है। परमात्मा नूं ये नहीं कह सकते आपां कि ये परमात्मा बैठा है जां वो परमात्मा बैठा। परमात्मा दी कोई मूरत ना होण करके वो अमूरत है। सो जे व्याकरण के हिसाब दे नाल आपां जदों पढ़ते हैं तो पता लगता है कि अकाल मूरत अमूरत, उसकी कोई शक्ल नहीं है।
ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ, ਉਸਦੀ ਕੋਈ ਮੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਮੂਰਤ ਹੈ ਉਹ। ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ, ਅਜੂਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਸਦੀ ਕੋਈ ਜੂਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰਗ, ਉਹ ਸੈਭੰਗ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਭੰਗ ਹੋਣਾ, ਟੁੱਟਣ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਸਵੈ ਭੰਗ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਜਾਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭੰਗ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਸ ਨੂੰ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਵੈ ਭੰਗ, ਕਈ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਸਵੈ ਭੰਗ ਵੀ ਵਿਦਵਾਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੈ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ, ਭੰਗ ਤੋਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਲੈਂਦੇ ਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਸਵੈ ਭੰਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ, ਖੁਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਉਹ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੈ। ਸਵੈ ਭੰਗ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮਿਹਰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਅੰਤ ਹੈ, ਜਾਂ ਅੰਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮਿਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ, ਜਪਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਜਪ ਆਦਿ ਸੱਚ, ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ। ਆਦਮ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਜੁਗਾਦ ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂ ਤੋਂ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ, ਹੁਣ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਤਿੰਨੇ ਕਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਰਹੇ। ਸੋਚੈ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋਵਈ, ਜੇ ਸੋਚੀ ਲਖਵਾਰ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਲੱਖਾਂ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਚੀਏ, ਸੋਚਣ ਨਾਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਚਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤੀਏ, ਲੱਖ ਆਪਾਂ ਸੁਚਮ ਰੱਖੀਏ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਜੋ ਸੁਚਮ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਚਾਹੇ ਲੱਖ ਸੁਚਮ ਰੱਖੀਏ, ਉਹ ਸੁਚਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਚੌਂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪਿੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੋਚੈ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋਵਈ। ਚਾਹੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੱਖ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਚਮ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਏਦਾਂ ਉਸਦੀ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਸੇ ਦੀ ਬਾਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗੋਹੇ ਅਤੇ ਲੱਕੜੀ ਅੰਦਰ ਕੀੜਾ ਹੋਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੁਚਮ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਤੇ ਕਈ ਵਿਦਵਾਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਸੋਚੈ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋਵਈ, ਜੇ ਸੋਚੀ ਲਖਵਾਰ। ਚਾਹੇ ਲੱਖਾਂ ਵਾਰ ਕੋਈ ਸੋਚੀ ਜਾਈਏ, ਇਹ ਮਨ ਉਸ ਦੇ ਸੋਚਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਲੱਖਾਂ ਵਾਰ ਸੋਚੀਏ। ਚੁੱਪੈ ਚੁੱਪ ਨਾ ਹੋਵਈ, ਜੇ ਲਾਏ ਰਹਾ ਲਿਵਤਾਰ। ਚੁੱਪੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਮੈਂ ਚੁੱਪ, ਕਈ ਮੌਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੌਨੀਆਂ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮੌਨ ਧਾਰ ਲਿਆ, ਉਸਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅੰਦਰੋਂ ਉਸਦੇ ਫੁਰਨਾ ਫੁਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਦਿਮਾਗ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੌਨ ਮੌਨ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਚੁੱਪੈ ਚੁੱਪ ਨਾ ਹੋਵਈ, ਜੇ ਲਾਏ ਰਹਾ ਲਿਵਤਾਰ। ਅੰਦਰੋਂ ਕੋਈ ਲਿਵ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਹੇ, ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਉਸਦਾ ਮਨ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਚੁੱਪ ਆਪਣੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਲਾਏ ਰਹਾ ਲਿਵਤਾਰ, ਲਿਵ ਲਾ ਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਰਹੇ। ਭੁੱਖਿਆਂ ਭੁੱਖ ਨਾ ਉਤਰੀ, ਜੇ ਬੰਨਾ ਪੁਰੀਆਂ ਭਾਰ। ਭੁੱਖਾ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰਲੀ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ। ਜੇ ਬੰਨਾ ਪੁਰੀਆਂ ਭਾਰ। ਕਈ ਵਿਦਵਾਨ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਪੁਰੀਆਂ ਜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ, ਕੋਈ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਪੂਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਭਰ ਲਵੇ ਉਸਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਧਰਤੀਆਂ, ਅਨੇਕਾਂ ਧਰਤੀਆਂ ਦੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਕੋਲ ਲੈ ਆਵੇ, ਧਰਤੀਆਂ ਦਾ ਸੋਨਾ ਜਵਾਹਰਾਤ ਹੀਰੇ। ਭੁੱਖਿਆਂ ਭੁੱਖ ਨਾ ਉਤਰੀ, ਜੇ ਬੰਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਭਾਰ। ਸਹਿਜ ਸਿਆਣਪਾਂ ਲੱਖ ਹੋਏ, ਤੇ ਇੱਕ ਨਾ ਚੱਲੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹਿਜ ਸਿਆਣਪਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਈ
ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਰਪ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਰਪ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਤਕੜੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਲੀਲ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋਚੈ ਸੋਚ ਨ ਹੋਵਈ, ਜੇ ਸੋਚੀ ਲਖਵਾਰ, ਚੁੱਪੈ ਚੁੱਪ ਨ ਹੋਵਈ, ਜੇ ਲਾਏ ਰਹਾ ਲਿਵਤਾਰ, ਭੁੱਖਿਆ ਭੁੱਖ ਨਾ ਉਤਰੀ, ਜੇ ਬੰਨਾ ਪੁਰੀਆਂ ਪਾਰ, ਸਹਿ ਸਿਆਣਪਾ ਲੱਖ ਹੋਏ, ਤੇ ਇੱਕ ਨਾ ਚੱਲੈ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਵ ਕੂੜਾ ਟੁੱਟੈ ਪਾਲ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਇਆ ਜਾਵੇ। ਕਿ ਕੂੜਾ ਟੁੱਟੈ ਪਾਲ, ਕੂੜ ਝੂਠ ਦੀ ਕੰਧ, ਪਾਲ ਕੰਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਝੂਠ ਦੀ ਕੰਧ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟੇ, ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਇਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਵ ਕੂੜਾ ਟੁੱਟੈ ਪਾਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏ ਹਨ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਭੁੱਖਿਆਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਸਕਦੀ, ਸੁੱਚਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਕਿ ਕੂੜਾ ਟੁੱਟਿਆ ਪਾਲ, ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਗਾਹਾਂ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾ। ਜੇ ਰਜਾਈ ਰਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਈਏ, ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਈਏ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਪਈਏ, ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ, ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਉਸ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਚੱਲੀਏ, ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਜੇ ਉਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਈਏ, ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰ ਪਈਏ, ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਲੀਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਰੀਬ 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਹਰ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਾਠ ਆਰੰਭ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।